Good morning to all. Today we discussed a new chapter from the third module, Fundamental Principles of Internal Check. First we move on the meaning of internal check. What is internal check? Internal check is a valuable part of internal control. It is the built-in check accounting process itself. That means internal check is the valuable part of the internal control. Internal control is a valuable part of internal check. Internal check is the arrangement of duties of staff members in such a way that the work performed by one person is automatically checked by others. Internal check is an arrangement of duties of staff members. Staff members' duties നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ പേഴ്സൺസിനും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ വേ കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Internal check means is the arrangement of duties of staff members in such a way that the work performed by one person is automatically checked by other. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ആ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക്. Next is, it is an essential feature that no one employee or group of employees has exclusive control over any transactions or group transactions. In case of internal check, the main feature is no one employees or group of employees has exclusive control over any transaction or group of transactions. That means ഒരു particular employeesനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസിനോ അവരുടെ വർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. The next is, it helps in minimizing the possibility of frauds and errors. And that means the main purpose of audit is to detect the frauds and errors of the organization. The internal check also measure the possibility of frauds and errors and irregularities. So the internal check minimizes the possibility of fraud, errors and irregularities of the organization. In simple words, internal check is an arrangement of transactional work among the employees of the staff. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മുടെ വർക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക്. Then we move on the definition of internal check. According to ICAI, that means Institution of Chartered Accounts of India, provided definition of internal check. According to ICAI, it is a system of allocation of responsibility, division of work and methods of recording transactions whereby the work of the employees or group of employees is continuously by correlating it with the work of others. That means internal check എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? It is a system of allocation of responsibilities, division of work and method of recording transactions. അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള വർക്ക്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സൊക്കെ ആ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള എംപ്ലോയീസിന്, ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക്. Internal check means it is a system of allocation of responsibilities, division of work and method of recording transactions whereby the work of employee or group of employees is continuously by correlating it with the work of others. These are the definition of ICAI. ഇത്രയുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, വർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഡിക്സിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു എല്ലാ ഡിക്സി, ഇൻ സച്ച് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് കീപ്പിംഗ് റുട്ടീൻ ദാറ്റ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രിവെൻറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ദ എവറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും ബുക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബുക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ്സിനെ നമ്മൾ റുട്ടീനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക്. ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക്
കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് എല്ലാ ഡിക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അക്കോർഡിംഗ് ടു എല്ലാ ഡിക്സി, ഇൻ സച്ച് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് കീപ്പിംഗ് routine that errors and frauds are automatically prevented or discovered by the every operation of the bookkeeping itself. Next we move on the objectives of internal check. Objective of internal check, the first objective of the internal check is it is the division of work among the staff. That means the division of work means the work is divided to their staffs for the purpose of easy and alternative arrangement of their work. The first and foremost objective is division of work among the employees. ഓർഗനൈസേഷനുള്ള എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റാഫ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് ബൈ അനദർ. അതായത് ദ വർക്ക് ഓഫ് വൺ സ്റ്റാഫ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് ബൈ അതർ മീൻസ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു സ്റ്റാഫും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദ വർക്ക് ഓഫ് വൺ സ്റ്റാഫ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് ബൈ അതർ സ്റ്റാഫ്. ഒരു സ്റ്റാഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് വേറൊരു സ്റ്റാഫും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള ഫ്രോഡ്സ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. The next is no staff is allowed to do any single work from the beginning to end. ഇത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. നോ സ്റ്റാഫ് ഈസ് അലൗഡ് ടു ഡു എനി സിംഗിൾ വർക്ക് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ്. അതായത് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് വേറൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കില്ല ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ്സ് ആയിരിക്കാം വർക്ക് ബിഗിനിങ് മുതൽ എൻഡ് വരെയും ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻലി നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫായിരിക്കും ഓൾ വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ചെക്കിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ദ വർക്ക്. The next is it is the aim at preventing errors and frauds. In the previous point we discussed this point. The aim is preventing the errors and frauds. The main purpose of internal check is to prevent or detect the errors and frauds of the organization and also remove the irregularities of the organization. The next and last objective of internal check is errors and frauds are automatically discovered. That means errors and frauds automatically discovered means different steps can be check the auditing paper, so errors and fraud easily detected. I will repeat the objective of internal check is the first and foremost objective is division of work. Second is easily detect the errors and frauds of the organization. The third point is minimizing the errors and frauds. The next point is reliability of records. These are the main objectives of internal check. Then we move on the fundamental principles of internal check. The fundamental principle of internal check, the first is proper selection of employees, provide on-job training and placement. That means proper selection of employees. ആദ്യം തന്നെ എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ജോബ് ട്രെയിനിങ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. The second one is duties and responsibility and authorities of each member of staff should be clearly defined. The duties and responsibility of members clearly defined. This is the second principle. The third one is internal check system must be expressed, carefully designed and suitable for the business. The internal check system must be expressed, carefully designed and suitable for the business. Internal check system ക്ലിയർലി ഡിസൈൻ ചെയ്തതും അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിന് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ ഈച്ച് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പർ സ്റ്റാഫ്. ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലും അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയിലും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കണം ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Next point is one single person should not be allowed to have independent control over any important aspects of the business. The one single person should not allowed to have independent control over the
ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എനി ബിസിനസ്. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഒന്നോ അതിലധികമോ പേഴ്സൺസിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ദർ ഷുഡ് ബി നോ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് വർക്ക് അറ്റ് എനി ലെവൽ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വർക്കിൻ്റെയും ഓവർലാപ്പിംഗ് വരാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നതാണ് നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ നോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു പെർഫോം എനി വർക്ക് ഫുൾ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു ദ എൻഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കില്ല ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് വരെ വർക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ്സ് ആയിരിക്കും ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് വരെ വർക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ഡോസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ക്യാഷ്. അതായത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതില്ല. നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്നായിരിക്കില്ല എഴുതുക, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന എൻട്രി എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ക്യാഷ് റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് the next principle is rotation of employees should be frequently made without giving advance notice. That means rotation of employees നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് നോട്ടീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ്, കറസ്പോണ്ടൻസ്, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഇൻ ദ ബിസിനസ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ അത് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് വൗച്ചേഴ്സോ കറസ്പോണ്ടൻസോ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിൽ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നതാണ് ക്യാഷ് റിസീപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെയിലി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക്. ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ബാങ്കിൽ. എല്ലാ ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റ്സും നമ്മൾ ആ ഡേ തന്നെ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു റീകൺസിൽ ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബാലൻസ്. അതായത് ക്യാഷ് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കിൻ്റെയും ക്യാഷ് ബാലൻസസിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ കൺഫർമേഷൻ ലെറ്റർ ഫ്രം ദ ബാങ്ക്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ. നമ്മൾ ബാങ്ക് ബാലൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസും നമ്മൾ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി സിസ്റ്റം ഓഫ് പെർപ്പച്വൽ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഫോർ ദ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റോക്ക്. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൻ്റെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ബേസിസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ ആനുവൽ ചെക്ക് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഇൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ. സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആനുവൽ ചെക്സും വെരിഫിക്കേഷൻസും ഡൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ പാസിംഗ് ദ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ്, റിട്ടേൺ ഓഫ് അലവൻസ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർ ദ സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ. എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് അലവൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ്. ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് നോ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഷുഡ് ബി ട്രസ്റ്റഡ് അപ്പോൺ ടു മച്ച്. അതായത് ബിസിനസ് അതായത് ഒരുപാട് ടു മച്ച് ട്രസ്റ്റ് ആ ഒരു എംപ്ലോയീസിലേക്ക് ബിസിനസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The next point is the proper register should be produced for unissued checks, bills received, important documents, files kept in safe custody. അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അൺയൂസ്ഡ് ചെക്സോ ബിൽസോ റിസീപ്റ്റോ അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ സേഫ് കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കണം കെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. The all incoming letters should be opened by the responsible officers and entered in the proper register. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകമ്മിങ് ലെറ്റേഴ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചായിരിക്കണം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ രജിസ്റ്ററിൽ ഇത് കെപ്റ്റ് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് പറയുന്നത്. അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫയലിംഗ്, periodical reviews and usage of electronic equipments. These are the main principles of good internal check system. Next we move on the advantages of internal check. Advantages of internal check mainly classified into 3 heads. First is advantages to owners of the business, second is advantages to the business,
Third is advantages to the auditor. These are the main category of advantages of internal check. Then first we move on the advantages to owners of the business. Advantages to owners of the business. First point പറയുന്നത്, if there is a good internal check system, the owner of the business can rely upon the genuine and accuracy of the accounts. അതായത് ഓണർ ആ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ജെന്യുവിനെസും ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് നമുക്ക് പറയാം, ദ ഗുഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ലീഡ്സ് ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എക്കണോമി ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ. നല്ലൊരു ഗുഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട്, അതായത് എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമി ഓപ്പറേഷൻസിലേക്കായിരിക്കും ഒരു ഗുഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് therefore the company can declare more dividend. So the result is increasing the profit and declare more dividend of the organization. These are the main two advantages of owners of the business. Second we move on the advantages to the business. The advantages to the business, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എമംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. These are the first advantages. The second advantages is yearly detect the frauds and errors. That means it helps to detect the irregularities, frauds and errors of the staff. The next point is fixation of responsibility. Fixation of responsibilities means division of work helps the fix responsibility to each one of the staff. This is the fixation of responsibility means ഓരോ സ്റ്റാഫിനും അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് മീൻസ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇയർലി ആൻഡ് ക്വിക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്. നമുക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് മേക്സ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഈസി. That means if there is a existing good internal check system, it simplifies the work of the audit. The work is done by the clerk is automatically checked by another. സോ നമുക്ക് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് ഈസിലി ഡൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു നല്ലൊരു ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസിലി ഡിറ്റക്ട് ദ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ്. These are the advantages of the business. Next we move on the advantages of auditors. Advantages of auditors means the first one is need not have in detail checking. ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. If there is a good internal check system in operation, the auditor need not have in detail checking of each and every transactions. The second point is rely on test checking. When there is an efficient internal check system in the concern, the auditor may not apply certain test checking selected at random. നല്ലൊരു ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർക്ക് റാൻഡംലി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റാൻഡംലി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്ററിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ഓണർ പറഞ്ഞു, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ബിസിനസ് പറഞ്ഞു, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ഓഡിറ്റർ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി മിസ് പറയുകയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്, കോമൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റമാണ് പറയുന്നത്. The first point, it help the fixing the responsibility as there will be proper segregation of duties among the staff. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മീനിങ്ങിലും ഫീച്ചേഴ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. The second point, it helps the increasing the efficiency of clerk. It helps in increasing the efficiency of clerk. The third point, it helps in preventing errors and frauds of the organization. It helps to detect the errors and frauds of the organization. The next point is there is a reliability of information due to efficient system of internal check. There is a reliability of the next point, it reduces the workload of the auditor. These are the common advantages of internal check system. Then we move on the disadvantages of internal check system. The first point is it is not suitable for small firms. The internal check system is quite expensive, so it is not suitable for small organizations. Next point is sacrifice the quality of work. The next point is sacrifice the quality of work means the clerk of the firm becomes quick at work, so not serious about the quality of work. അതായത്
ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ക്വിക്ക്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ടെൻസ് ടു സ്ലാക്കൻ എഫേർട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഡിസോർഡർ. അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം നോട്ട് പ്രോപ്പർലി അറേഞ്ച് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഡിസ്ഹാർമണി എമംഗ് ദ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാഫ്. അതായത് ഇത് ഡിസോർഡേഴ്സൊക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതായത് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡിസോർഡേഴ്സൊക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റിസ്കി ഫോർ ഓഡിറ്റേഴ്സ്. റിസ്കി ഫോർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് മീൻസ് auditor mainly depends on test checking of accounts. The auditor mainly depends on test checking of the accounts when there is a good internal check system in the operational detail checking not possible to big firms. അതായത് ഓഡിറ്ററിന് ഒരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെഞ്ചറാണിത്. സോ കാരണം ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് നമ്മൾ മെയിൻലി നടത്തുന്നത് ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷനിലായിരിക്കും നമ്മളിത് മെയിൻലി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിറ്റേഴ്സിന് റിസ്കി ഓപ്പറേഷനാണ്. Then we move on the common disadvantages of the internal check system. The first point is it is costly process. It is mainly suitable for small scale organization. The second point is the internal check system is not properly organized. It may lead to disorder in working of the employees. അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്കിങ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് there may be a situation of compromise giving importance of faster result. അതായത് എംപ്ലോയീസും വേഗം വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്ററായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം ജെന്യൂനെസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനോ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് there are a chances of conflict in business due to detention and errors of frauds and errors. ഇത് അവിടെ ബിസിനസ്സിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഫ്രോഡ്സ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്കിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ചെയ്തത് എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക്, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കി, പിന്നെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് നോക്കി. ദെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം.